رات کی ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہواؤں سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج بھی موسم جزوی ابر آلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ گیس ملنے کی امید بھی مدھم پڑ گئی۔ گیس کے ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے پر جون تک پابندی۔ اوکھلا نے سوئی نارڈن گیس کمپنی کو مزید ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے سے روک دیا۔ کمپنی میں 24 لاکھ درخواستیں التوا کا شکار۔ رواں سال کا ہدف پورا ہونے سے نئے ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ تبدیلی کا رنگ اترنے لگا، پرانی سیاست پھر شروع۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں بھی سیاست۔ لاہور میں نیا پاکستان منصوبہ مزید 3 ماہ کے لیے ملتوی۔ منصوبے کا فیز 2 قانونی پیچیدگیوں اور اراضی مسائل کا شکار۔ تبدیلی سرکار کا ایک اور کارنامہ، ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مفت ٹیسٹوں کی سہولت بھی چھین لی۔ جنرل ہسپتال میں مریضوں کے لیے لیب ٹیسٹوں کی مفت سہولت محدود۔ زکوٰۃ فنڈ یا انتظامیہ کی ثوابدید پر مستحق مریضوں کو ٹیسٹ لیب کی سہولت ملے گی۔ انڈور میں سابق حیثیت مریض لیب ٹیسٹ کے چارجز ادا کریں گے۔ ایم ایس جنرل ہسپتال نے لیب ٹیسٹ کے چارجز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آج لاہور آمد کا پروگرام۔ وزیر اعلیٰ سے 1 on 1 ملاقات اور وزیر قانون بشارت راجہ کے بلدیاتی قانون کے مسودے پر بریفنگ شیڈیول۔ دورے میں وزیر اعظم ہاؤسنگ منصوبے پر پیش رفت سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس میں طبی معائنہ۔ سابق وزیر اعظم کے مختلف نوعیت کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ دل کی دھڑکن نارمل نہیں، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں ہو سکتا ہے نواز شریف کو ایک آپریشن سے گزرنا پڑے۔ رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد۔ دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ شہباز شریف بولے 10 سال میں سرکار کے 2300 ارب بچائے۔ عدالت بولی ابھی تو صرف الزام ہے، ثابت ہونا باقی ہے۔ آئندہ سماعت پر شہادتوں کے لیے گواہ طلب۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران خان انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ میاں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ سابق وزیر اعظم کی عیادت کی۔ ملاقات میں حکومت مخالف تحریک کی ابتدائی خدوحال پر تبادلہ خیال۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کا احوال بھی بتایا۔ ملاقات میں سیاسی امور پر بات چیت تو ہوتی ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ اور حکومت جعلی ہے۔ عمران خان کی تو ملک میں حکومت ہی نہیں، جن لوگوں کی حکومت ہے دیکھیں وہ کتنی دیر تک چلاتے ہیں۔ بولے نیب ایک انتقامی ادارہ ہے جسے بری طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کیس میں آج حمزہ شہباز کی نیب میں طلبی۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین محمد مشتاق چینی احتساب عدالت پیش۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مشتاق چینی کے اکاؤنٹ سے 60 کروڑ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ عدالت نے مشتاق چینی کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ دونوں فریقین کے موقف سننے کا حکم۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف لندن روانہ۔ شہباز شریف نجی ایئر لائن QR621 سے روانہ ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف لندن میں اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے، جبکہ شہباز شریف لندن میں اپنے پوتے اور پوتی سے بھی ملاقات کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ شہریوں میں گھل مل گئے، شہریوں نے سیلفیاں بھی بنائیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آف شور کمپنیز کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق عرفان مستعفی۔ جسٹس فاروق عرفان خان نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھیجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری دے دی۔ سیکرٹری بلدیات کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ اسی ماہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر سول سیکریٹریٹ کے افسران کو یوٹیلٹی الاؤنس ملے گا، وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی۔ سیف سٹی کے کیمروں سے جاسوسی کا انکشاف۔ انتظامیہ نے ہواوے کمپنی کے کیمروں میں نصب وائی فائی کارڈ اتار لیے۔ گاڑی میں سوار جوڑے کی تصاویر پر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال سے اوبر کمپنی کے ڈائریکٹر پبلک پالیسی کی ملاقات۔
जोआने मार्क्यूज ने कंपनी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पंजाब में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जश्न विलादत की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनकाद। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन बट की जानिब से 25 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत की मुनासबत से शाहदरा में भी जश्न का एहतमाम, केक भी काटा गया। 2 रोजा पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो 2019 एंड गवादर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर तजारत मियां असलम इकबाल, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत, मेंबर सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान, अली शामी, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, मियां जावेद अली समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो 2019 में रियल एस्टेट से मुतालिक मालूमात का खजाना। शुरका के लिए फैशन और ग्लैमर की रंगीनियां अपनी जगह। एक्सपो में सजा शानदार ब्राइडल शो, रंगारंग ब्राइडल शो में मेकअप के जदीद रुझानात मुतारिफ कराए गए। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है के नए कमर्शियल की लॉन्चिंग तकरीब। मारूफ अदाकार फेरोज खान की बतौर ब्रांड एम्बेसडर शिरकत। ड्यू की नई मुहिम का आगाज किया। मार्केटिंग डायरेक्टर साद मुनव्वर कहते हैं ऊंची उड़ान और ड्यू का यह ख्याल नौजवानों को खूब पसंद आया। होश ग्रुप के जेर तमाम नेपाली सकाफत के मुताबिक पीसी होटल में मेले का इनकाद। नेपाली साजिंदों ने तबले, ढोल और बांसुरी समेत मुख्तलिफ आलात से सुरों का जादू जगा दिया। मेले में शुरका के सामने नेपाली खाने तशरीह में पेश किए गए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लाहौर के जेर तमाम बाहर आई के उन्वान से महफिल मुशायरा। नामवर शोरा ने अपने कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की। और शाहिदा मिनी शो की अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में रिहर्सल। गुलकारा मेघा, अदाकारा महानूर, राशिद महमूद रिहर्सल में शामिल। शो आज अलहमरा कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ लंदन में अपने साहबजादे हमजा शहबाज की अहलिया और अपने पोते और पोती की खैरियत भी दरियाफ्त करने के साथ साथ अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। जी बिल्कुल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज QR 621 के जरिए बरास्ता दोहा लंदन रवाना हुए। शहबाज शरीफ लंदन में अपनी बहू और अपनी पोती की खैरियत दरियाफ्त करेंगे और अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। जैसे ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उस दौरान शहरियों ने उनके साथ सेल्फियां भी बनाई। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज अपनी रवानगी के हवाले से ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि अल्लाह ताला ने मेरे छोटे बेटे को फर्जंद और बड़े बेटे को शादी के 20 साल बाद बेटी की नेमत से नवाजा है। नौमौलूद बच्ची का पैदाइश के 1 हफ्ते बाद लंदन में दिल का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ECL में नाम होने की वजह से बच्चों को नहीं देख सका था। उन्होंने कहा कि अपने तिब्बी मुआयने के बाद जल्द वतन वापस लौट आएंगे। आमदन से ज़ायद असासा जात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। नैब ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। नैब ने हमजा शहबाज को आमदन से ज़ायद असासा जात केस में 11 बजे तलब किया है। नैब ने हमजा शहबाज से अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं, जबकि हमजा शहबाज पहले रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी कंपनी केस में पेश हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट से 10 रोजा जमानत पर है। हमजा शहबाज पर कल रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। जी बिल्कुल। आपको बताते चलें कि आमदन से ज़ायद असासा जात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये मामला है, जिस पर नैब ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। नैब ने हमजा शहबाज को आमदन से ज़ायद असासा जात केस में 11 बजे तलब किया है। नैब ने हमजा शहबाज से अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं, जबकि हमजा शहबाज पहले रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी कंपनी केस में भी पेश हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट से 10 रोजा जमानत पर हैं, जबकि आपको बताएं कि हमजा शहबाज पर कल रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 23 अप्रैल को गवाह तलब कर ली हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। जज नजमुल हसन बुखारी ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया, जिस पर नैब ने इख्तियारात से तजावुज़ का रेफरेंस दायर किया है।
दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैंने 10 साल में सरकार के कई 100 अरब रुपए बचाए, क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है, ये कानूनी तरीकाकार है जिसे आगे बढ़ना है, आपको सब कुछ कहने का मौका दिया जाएगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत के रूबरू बाप बेटे ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। अदालती समाअत से कबल आशियाना इकबाल स्कैंडल केस के मुलजिम आहद चीमा ने कमरे अदालत में शहबाज शरीफ से तवील बातचीत की। हमजा शहबाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात खुश आइंद है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42।